ایک پارٹی کے لیڈر کو سزا ملنے کی کوئی خوشی نہیں ہے، یہ مٹھائی بانٹنے اور کھانے کی بات نہیں۔ 9 مئی کو سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ریاست افواج پاکستان کے خلاف بغاوت کی گئی، شہداء اور غازیوں کی توہین کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پارلیمنٹ سے الوداعی خطاب، بولے سابق دور میں اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کو چور اور ڈاکو کہا گیا، چین کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا، سائفر ڈرامے نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو متاثر کیا، پچھلی حکومت کا بدترین بوجھ ہم پر پڑا، اتحادی حکومت نے بدترین سیلاب کا سامنا کیا، اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری آج رات صدر مملکت کو بھیجیں گے۔ جی ہاں، وزیر اعظم نے الوداعی خطاب میں کہا کہ یہ مٹھائی بانٹنے اور کھانے کی بات نہیں ہے کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو سزا ملے۔ 9 مئی کو سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ بے پناہ جناب اسپیکر چیلنجز تھے، مشکلات سامنے آئیں، حکومت کا جو بوجھ بدترین غفلت اور بدترین ناکامیوں کی بدولت وہ ہم پہ آ پڑا کہ انتہائی نامساعد حالات میں ساری حکومت کے زعماء اور کابینہ نے اور اراکین نے مل کر اس کا مقابلہ کیا، اور خارجی محاذ پر جناب اسپیکر اس حکومت نے ہمارے دوست ممالک اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کیا، اور جس کی بنا پر پاکستان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ سائفر کا جو جھوٹ پر مبنی ڈرامہ، اس نے تیل پر جلتی کا کام کیا۔ بینچز میں ماں سوائے ایک دو کے چھوڑ کر سب کو چور اور ڈاکو کہا گیا۔ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ حالات جس میں ہم نے یہ اقتدار سنبھالا، لیکن آج جناب اسپیکر میں بلا خوف تردید اور انتہائی انکساری کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج 16 ماہ میں مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات ہے، ناجائز طور پر تنگ کرنا یا اس کے خلاف نیب کو پیچھے لگا دینا، یہ نہ ہمارا کبھی شیوا تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو اگر آج سزا ملی تو ہمیں اس میں قطعاً کوئی خوشی نہیں، دشمن کے بارے میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، مٹھائی بانٹنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس عظیم قربانیوں کی داستان کی موترف ہے یہ محفل آج برخاست ہوگی۔ میں عمران خان کی غلطیوں کی وجہ سے بنام وزیر نہیں۔ ماضی کی حکومت کی سنگین غفلت کے باعث کشکول اٹھانا پڑا۔ IMF کا پروگرام ملک کے لیے ضروری تھا، کوئی شک نہیں کہ اس کی شرائط کڑی اور سخت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے الوداعی خطاب، سابق حکومت پر کڑی تنقید کی۔ ملک کو معاشی طور پر سنبھالا دینے میں اتحادیوں کے کردار کی تعریف بھی کی، بولے پاکستان سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے، کشکول توڑیں گے، قرض ختم کریں گے اور پاکستان کو عظیم ملک بنائیں گے۔ اگر آئندہ موقع ملا تو ملک میں زرعی انقلاب لائیں گے۔ کابینہ ارکان کا وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ الوداعی گروپ فوٹو۔ اللہ نے ہمیں ہمت دی اور پھر ایک ٹیم اسپرٹ کے ذریعے حالات پر قابو کیا۔ مہنگائی کا ایک طوفان تھا جو ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لیتا، اس کی بے شمار وجوہات، اور جب ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت یہ معاملہ مہنگائی کا بڑی تیزی سے شروع ہو چکا تھا، اور اس حکومت کی 4 سالہ بدترین غفلت کے نتیجے میں نہ صرف داخلی محاذ پر بلکہ خارجی محاذ پر پاکستان کی ریپوٹیشن کو، پاکستان کے نام کو بری طرح مجروح کیا گیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری اس حکومت کا آخری یہ کابینہ کا سیشن ہے، اور یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی کوئی اور مثال نہیں ہے جہاں پر چاروں صوبوں کا ایک گلدستہ، چاروں صوبوں کی جو لیڈرشپ وہ اس حکومت میں شامل ہے، اور اس سے بعض فیصلوں کو کرنے میں بہت آسانی ہوئی کہ چاروں صوبوں کی ہمیں معاونت، ان کی سپورٹ ملی، تمام مشکلات کے باوجود، تمام چیلنجز کے باوجود، اپنے اپنے رائے ہونے کے باوجود، اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہونے کے باوجود، اپنی سوچ ہونے کے باوجود یکجا ہو گئے کہ ہم نے پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، اور آپ سب نے اپنے تائیں اپنا پولیٹیکل کیپٹل، اپنی سیاست کو آپ نے قربان کیا اور ریاست کو بچایا۔ تاریخ آپ کی اس کردار کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور ہمیشہ ستائش کرے۔ کل ایک شخص کہہ رہا تھا کہ مجھے جیل سے نکالو، ابھی اس شخص کو جیل میں 2 دن ہی ہوئے ہیں، توشخانہ کے تحائف کو بیچا گیا، اس کے ہزاروں لاکھوں چاہنے والے اسے جرم نہیں سمجھتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 9 مئی نے ہماری تاریخ کو داغدار کیا، شہداء کی یادگاروں کو جلایا گیا، فریال تالپور سمیت خواتین کے جیل میں جانے کی لمبی داستانیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہداء کو یاد نہ کرنے والی قومیں مٹ جاتی ہیں۔ مزید بولے
इलेक्शन जीत कर फिर वापस आएंगे, महंगाई कम करेंगे। मजीद ये भी कहा कि उन्हें फ़ख्र है कि 33 साल से वो इस ऐवान का हिस्सा हैं और जब वो असम्बली आए थे तो बाल काले थे, अब सफ़ेद हो गए। बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर 80% बिजली चोरी होती है। करप्शन हमारे मुल्की ढांचे को खा रही है। पावरफुल तबके की करप्शन मुल्क में गुर्बत, महंगाई को बढ़ा रही है। करप्शन ख़त्म करें तो हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहे। ये ग्रीन नंबर की प्लेटें, ये डाले, ये झंडे, हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के खादम हैं, उनके वोटों से हमें इज्जत मिली है, हमें उनके रंग में ही रंगा रहना चाहिए। हमें जो है ये एक अलहदा अपना स्टेटस जो है वो ज्यूम नहीं करना चाहिए। जनाब वाला ये असेंबली जो है 14-15 महीने ख़त्म जो है हो रहे हैं आज इसके, और साथ इस असेंबली की जो है डिसोल्यूशन हो रही है। ये बड़े टर्मोइल वाले 15 महीने रहे हैं और हमारे सामने एक ऐसे शख्स का चेहरा बिल्कुल जो है साफ साफ सामने आया कि वो अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकता। कल एक शख्स कह रहा था कि अपने वकीलों को मुझे जेल से निकाल, अभी 2 दिन या 2 या 3 दिन हुए और एक ऐसे केस में वो पकड़ा गया है जो मैं समझता हूं कि साहिब इक़्तिदार लोगों के लिए शर्म का मुकाम है कि आप तोहफे मिलते हैं तो आप उनको बेच दें। इस वक्त हमारी महंगाई जो है हमारे मुल्क के अंदर बाइट कर रही है अपने एक आम शहरी को, उसका अंदाजा शायद ही हम लगा सकते हैं और उसमें अदलिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर अदलिया जो है वो अपना सियासी रोल जो है थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दे, जो उन्होंने सियासत में जो है मुदाखलत शुरू की है, और अपना अदालती रोल जो है उसके ऊपर जोर दे। FBR के केसेस हैं अदलिया के पास में 2670 अरब रुपए, अगर इनमें से 50% भी जो अगर रिकवर हो जाए तो आपके पास जो है तकरीबन 6-7 अरब डॉलर जो है वो आ जाते हैं। अगर मैं ये बातें करी तो मुझे तो इन्हें अदालत में को पकड़ ले। एक बुजुर्ग ने कहा था कि 50 लाख घर बना कर दूंगा, वो 4 साल में एक घर नहीं बना सका। ये फ़र्क है सिलेक्टेड और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। बिलावल भुट्टो का घोटकी में सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब कहा, घर बनाने और मालिकाना हुकूक देने का इफ्तिताह मैंने खुद किया। पीपल्स पार्टी ने अवाम से जो वादा किया वो पूरा हुआ। मजीद कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम इकदाम कर रहे हैं, उन्हें ज़मीन और पक्के घर बना के देंगे। ये ज़मीन उनसे कोई नहीं छीन सकेगा। हमारी कोशिश है कि मेहनत करके आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएं। कि आपका अपना घर होगा, आपका अपना जमीन होगा और कोई आपसे ना ये घर ना ये जमीन छीन सकेगा। तो हमने ये फैसला किया कि जिसका भी घर जहां भी सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से गिरा है, हम ना सिर्फ उस घर को एक बार फिर बनाएंगे मगर उस घर का औरत को अपना जमीन का मालिक बनाएंगे। मुझसे पहले एक बुजुर्ग था वजीर आजम 4 साल के लिए, और उसने अपना इलेक्शन में वादा किया था कि मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। उसको 4 साल मिला, एक घर नहीं बना सका। हमें चंद महीनों में ये काम शुरू भी हो गया है, कुछ घर बन रहे हैं, कुछ घर बन गए हैं और कुछ घर बनने हैं और आप मालिकाना हुकूक मिला है। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार को सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली तहलील करने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी है। शहबाज शरीफ समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजेंगे। समरी में तारीख का खाना खाली रखा गया है। असम्बली तहलील करने की तारीख और वक्त का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। जी हाँ, और मुल्क की पार्लिमानी तारीख में तेज़ तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड भी कायम कर लिया गया। 4 रोज़ में 50 से ज़्यादा बिल्स मंजूर कर लिए गए। कौमी असम्बली ने 54 बिल्स की मंजूरी दी है। 54 बिल्स में से 35 बिल्स निजी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम से मुतालिक मंजूर हुए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पैमरा तरमीमी बिल समेत दीगर अहम बिल कौरम के बगैर और ज़िमनी एजेंडे पर लाकर मंजूर कराए गए। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार। जलील अब्बास जिलानी की पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। जलील अब्बास जिलानी का नाम आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ किया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जलील अब्बास जिलानी के नाम पर इत्तफाक हो गया है। ये पीपल्स पार्टी की जानिब से दावा किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज होने वाली मुलाकात मुलतवी हो गई। मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म के लिए जलील अब्बास जिलानी का नाम मजबूत उम्मीदवार के नाम पर सामने आ गया। पीपल्स पार्टी के ज़राए ने दावा किया कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए जलील अब्बास जिलानी के नाम पर इत्तेफाक हो गया है।
पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट और इत्तेहादियों से जलील अब्बास जिलानी के नाम की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया। वजारत खारजा के सीनियर अफसरों ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को जलील अब्बास जिलानी से मुतल्लिक आगाही दी थी। निगरान वजीर आजम के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज होने वाली मुलाकात मुलतवी हो गई है। मसरूफियत की वजह से मुलाकात को मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली की तहलील के लिए वजीर आजम सदर मुमलिकत को समरी भिजवाएंगे। असम्बली तहलील की समरी मौसूल होने के बाद सदर मुमलिकत को लाहौर फैक्स कर दी जाएगी। हुकूमत ने समरी के हवाले से ऐवान सदर को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया है। सदर के दस्तखत न करने पर असम्बली अज खुद 48 घंटे में तहलील हो जाएगी।